ઓલવેઝ ફોર યુ. યુવાનો જો ઈચ્છે તો ખરેખર પોતાને ક્યારેય એકલો માની જ ન શકે, કેમ કે જે લોકો તમારે પાછળ આટલી ચિંતા કરે છે, આટલી કેરિંગ લે છે, એ તમામ સપોર્ટિંગ સિસ્ટમ એ તમારા માટે છે. તે લોકો તમારા માટે સતત નોંધતા રહેલા છે, સતત જોતા રહેલા છે. તો વાય યુ આર ફિલિંગ ધેટ યુ આર અલોન, યુ આર નોટ અલોન. You can do by practicing of Anandology. So I have developed the Anandology techniques. Anandology techniques is the Indian model of the management, and Indian model can do this Anandology, and it has great relevance to stress management. It is the status of experiencing and becoming bliss. Gita, by her model picture, the Sthit Prajna, the Jivan Mukta, the Purushottam, saying that Nasti buddhi rayuktasya na cha yuktasya bhavna na cha bhavate ashanti ashantasya kuta sukham. Why are you impatient? You are the Anandamai. You are the blissful person. You are the blissful soul. So do practice of this model of Gita. Gita develops the integrated personality, and the hallmark of this integrated personality is the Anand. Hallmark charisma, hallmark zealing personality, the dynamic currents are the symptoms of this Anand model. So integrated personality can make your total transformation, the total transformation of human being. Today's education system is lacking this. The total transformation of human being is very, very serious matter of today. એજ્યુકેશન સિસ્ટમ જો કંઈ ડેવલપ કરવાનું હોય, સાચા અર્થમાં લર્નિંગ વેલ્યુ ઊભી કરવાની હોય, તો ટોટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન ઉપર ફોકસ કરી અને આ લર્નિંગ વેલ્યુને અમલમાં મૂકવાની છે. અને એ દ્વારા એક કેરેક્ટરાઇઝિંગ અવર રિયલ એક્ઝિસ્ટન્સ વિથ SWOT એનાલિસિસ. યુ કેન ડુ યોર મેન્ટલ પાવર with yourself. SWOT has many strengths in me are there. Many weaknesses are there also, but don't serious about your weaknesses. Make your SWOT analysis. Make your opportunity levels in walk of life, and see as a third person at your threats, but don't be serious very much. So this is the need of first and foremost steps of stress management, and this Anandology can develop you as a Chidananda Rupa, as a whole personality, as a integrated personality. This characterizing our real existence, and this SWOT analysis can make you a perfect person for this stress management. Young aggressive blood have to have careful against some devils, because you are the welfare peaceful soul, and devils are carrying you from your real existence, from your real target of life. તમારી લાઈફને એક જુદું પ્રયોજન છે, તમારી લાઈફને એક જુદો અર્થ છે, અને એ અર્થથી તમે તમારી લાઈફને એક ફૂલ ફોર્મમાં ડેવલપ કરવાનું ચાલુ રાખો. બીજું તમારે કશું જ વિચારવાનું નથી, તમારું કશું જ ખરાબ થવાનું નથી. ગીતા જેમ કહે છે, નહીં કલ્યાણકૃત કશ્ચિત દુર્ગતિમ તાત ગચ્છતિ નમે ભક્ત પ્રણશ્યતિ. એ જ પ્રમાણે જે અર્થમાં એક પછી એક રામાયણના વર્ઝન્સ આપણે વિચારીએ તો રામ એ એક મોડેલ છે, અને રામ એટલે તમારું ફૂલ્લી કોન્શિયસનેસ. રામ એટલે તમારું આનંદ રૂપ, તમારું ચિદાનંદ રૂપ. તમારે એ અર્થમાં એક એવા અર્થમાં તમારા વ્યક્તિત્વને, તમારા એક્ઝિસ્ટન્સને ડેવલપ કરવાનું છે કે તમે પોતે આનંદરૂપ છો. બસ
અને એ જો તમારા અંદર ડેવલપ થઈ જશે તો જે અર્થમાં શંકરાચાર્યે આત્મષ્ટકમ લખ્યું છે, નમે દ્વેષરાગો નમે લોભ મોહો મદો નૈવ મે નૈવ માત્સર્ય ભાવક. નો કોમ્પિટિશન, કોઈ સાથે દ્વેષ નહીં, કોઈ સાથે વિકાર નહીં, કોઈ સાથે મદ નહીં. ઈગો લેવલને થોડું માઇલ્ડ કરવાથી પણ આ અર્થમાં આપણી જાતને આપણે આનંદમય બનાવી શકીએ. એટલે એ શંકરાચાર્યએ પોતાની ટૂંકા આયુષ્ય દરમિયાન જે એક બોધપાઠ યુવાનોને દેવાનો હતો એ દઈને કહ્યું કે તમારે આ અર્થમાં ચિદાનંદ રૂપ બનવાનું છે. નમે મૃત્યુ શંકા નમે જાતિ ભેદ પિતા નૈવ મેં નૈવ માતા ન જન્મ. તમે જે કરવા માટે આવ્યા છો એ તમારે તમારી જાતને એક નિષ્પૃહ અવસ્થામાં, તમારી જાતને બિયોન્ડ ધીસ સ્ટ્રેસ એ અવસ્થામાં લઈ જઈ અને તમારે પુરવાર કરવાનું છે. તમારે શેનો ડર છે? અને એ ડર કાઢીને જો વિચાર કરશો તો તમામ સૃષ્ટિની જે રચનાઓ છે એ બધું જ તમારા માટે છે અને એ કરવા માટે તમને કોઈ રોકી ન શકે. પણ એના માટે કોઈ ક્રેઝ, કોઈ આસક્તિ, કોઈ બાબતની ઝંખનાઓ એ તમારે રાખવાની નથી. નો આસક્તિ for every happiness in life. I can just create the wonderful situation, the great situation for me, and that will bring me all delights, and that will bring for me all happiness, which is the ultimate infinite bliss, awareness of the ultimate cause of life, and the touch of divinity of my life. હું પોતે જ ઈશ્વરનું એક રૂપ છું અને એ અર્થમાં મારી જાતને મારે એવી અર્થમાં ડેવલપ કરવાની છે કે મારે એક ચાલતા રહેલા પ્રવાહમાં મારો બેસ્ટ રોલ, જેનાથી મને એક મારી સૃષ્ટિ સંચાલનની જે યાત્રા છે એમાં મને બેસ્ટ એવોર્ડ મળી શકે છે, એ મારે પુરવાર કરવાનું છે. અને એ દ્વારા મારે એ અર્થમાં મારી જાતને એક ચિદાનંદ રૂપ અવસ્થામાં લઈ અને મારી એક્ટિવિટીમાં ફૂલ ફોર્મમાં મારે વ્યક્ત થવાનું છે. મારું કર્મ એ જ મારો ધર્મ છે, તો મારે કશો જ ડર નથી. સો ફ્રેન્ડ્સ, in this lecture we have seen the following concepts: the concepts and definition of the stress, the nature of the stress, the different stages of stress, the symptoms of stress, and the stages of the stress, types of the stress, the types of the status, eliminating the status, the model and principle of the X and Dodson, job and work stress, how to manage the stress, how to making our life very peaceful and as a integrated personality, how to make total transformation of human being, and how to change the little learning values in our education system. We have covered this all, and after this I can say that 5000 વર્ષ પહેલાં જેટલું ગીતામાં કહ્યું, જે મહાભારતમાં મારે બે ધર્મોની વચ્ચેની લડાઈમાંથી જે રીતે ઉગરવાનું છે એ કહ્યું, એમાં એક વૃત્તિ પાવિત્ર એ મારે લાવવાનું છે. અને એ માત્ર ને માત્ર નિમિત્તરૂપ કર્મ કરવાથી જ બની શકે. કૃષ્ણના મોડેલમાં નિમિત્ત બનવાની વાત છે, નિમિત્ત રૂપમ ભવ સવ્ય સાચી. એ ઇન્ડિયન મોડેલમાં મારે લાવવાનું છે. ઇન્ડિયન મોડેલ ઓફ મેનેજમેન્ટ એ આપણને આ શીખવાડે છે. અને એ લીડરશીપ, એ મોટિવેશન આજના યંગસ્ટર્સને ડગલે ને પગલે જો મળતી રહેશે તો મને લાગે છે કે સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટના ક્ષેત્રમાં આપણે એક નવું પાનું ઉમેર્યું છે, એક નવું ચેપ્ટર ઉમેર્યું છે. સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ એ કોઈ સાયકોલોજીનો વિષય નથી, એ કોઈ મેનેજમેન્ટનો વિષય નથી, એ એક એમ કહી શકાય કે હ્યુમન કલ્ચરનો વિષય છે. અને હ્યુમન કલ્ચરને ડેવલપ કરવા માટે જે અવસ્થાઓ બધી છે એમાં એક ટ્રેકમાંથી બહાર આવી અને મારે એક જુદા અર્થમાં
મારા વ્યક્તિત્વને તપાસવાનું છે. હું ક્યાં મારા રોલને વધારેમાં વધારે સારો બનાવી શકું, એ અર્થમાં પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે કઈ, અને વિશેષ અર્થમાં મારી જાતને મારે એ અર્થમાં પ્રૂવ કરવાની છે કે મારા ભગવાનની, મારા અલ્ટિમેટ ક્રિએટરની મારા પ્રત્યેની શું અપેક્ષાઓ છે, અને એ અપેક્ષા હું જરૂર પૂરી કરી શકું છું. વાય નોટ? એમાં મારે કોઈ પણ જાતના સ્ટ્રેસ વિના મારી પાસેની જેટલી શક્તિઓ છે એ શક્તિઓને મારે વ્યક્ત કરવાની છે. એ શક્તિઓ એની મેળે ડેવલપ થશે, અને એ પ્રોસેસ દ્વારા મારે મારી જાતને એ અર્થમાં પ્રૂવ કરવાની છે જે અર્થમાં વિવેકાનંદે, જે અર્થમાં શંકરાચાર્યે પોતાના આયુષ્યકાળ દરમિયાન, ટૂંકા આયુષ્ય દરમિયાન પણ પ્રૂવ કરીને બતાવ્યું. બસ ચાલતા રહેલા ફ્લોમાં, રિધમથી મારે મારી જાતને સતત ને સતત વહેતી રાખવાની છે. મારું એક વિદ્યાર્થી કાળનું કાવ્ય છે, એને હું અહીં પૂર્ણ ઉચિત સમજીશ કે બસ મારે તો વહેવું છે. ધોમધકતા તાપમાં જો તું છાંયણો ઝંખીશ તો જીવ મારો કહે છે કે ઝાડવું થઈને ઉગવું છે. બસ મારે તો વહેવું છે. નો ડ્રીમ્સ, નો ક્રેઝીનેસ, નો ડિપ્રેશન, બટ બસ flowing and flowing. It is the real culture of my soul. મારા રિયલ કલ્ચરને ડેવલપ કરવા માટે મારે બસ આ અર્થમાં પરિપૂર્ણ ચિદાનંદ સ્વરૂપ અવધિષ્ઠતે, એ અર્થમાં મારી આનંદલોજીને મારા અંદર ડેવલપ કરી, અને એ આનંદલોજીથી મારી જાતને મારે ભગવાનને ના પ્રયોજનને પ્રૂવ કરવા માટે એક સંતોષરૂપ બનાવવાની છે. અને આજના સાક્ષરો એમ કહી શકાય કે જે આ સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટથી એક પોતાના એક હાઈ પોસ્ટેડ દરજ્જાને ભૂલી અને એક ડેવિલ પ્રકૃતિ તરફ જઈ રહ્યા છે, એ ઢાળમાંથી મારે મારી જાતને ફરી પાછી ટ્રેક ઉપર લાવવાની છે. અને ટ્રેકથી મારે લોકોને આદર્શરૂપ એક સેટ એન્ડ એક્ઝામ્પલ પ્રૂવ થવાનું છે કે વોટ કેન ડુ ધીસ manageful young youth. This manageful young youth can be do anything what they want. No one can spoil their soul. No one can spoil without their permission. So be careful for your soul, for your peaceful personality, for your Brahmi sthiti, for your શાંત મનોસ્થિતિ. આ શાંત મનોસ્થિતિને લાવવા માટે એક એમ કહી શકાય કે એક અવેરનેસ એ આજની એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં જો લાવી શકાશે તો આપણે કહી શકીશું કે આપણે જે એકેડેમિશિયન તરીકે લર્નિંગ વેલ્યુઝમાં ઉમેરવાનું છે તે આપણે ઉમેરી શકીશું. અને એ ઉમેરીને આપણે એ અર્થમાં આપણે આપણી જાતને વધારેમાં વધારે ન્યાય આપી શકીશું. એટલે આવી આનંદ ટેકનિક્સમાં આપણે ઋગ્વેદથી લઈને ગીતા સુધીની યાત્રા આપણે કરી, અને યંગ બ્લડને જે અર્થમાં વળાંક આપવાનો છે એ વળાંક આપવામાં જે એઝ એ એકેડેમિશિયન તરીકે આપણને જે તક મળી છે, આપણે જે સોસાયટીમાં આ યુવાનોને વધારેમાં વધારે મેજર કરી અને વધારેમાં વધારે ડેવલપ કરવા માટેનો જે આપણને એક યોગ મળ્યો છે, એ યોગને આપણે પુરવાર કરી શકીએ. અને એ દ્વારા વિકાસના હાથીપગા મોડેલમાંથી એક કૃષ્ણ મેડ મોડેલને આપણે લાવી શકીએ, અને આપણે કહી શકીએ કે નહીં, આ યોગને હું પણ મારી જાતથી કશોક વળાંક આપવા માટે નિમિત્ત બની છું. એ અર્થમાં એકેડેમિશિયન તરીકે હું પણ મારી જાતને પણ ભાગ્યશાળી માનું છું. અને એમ કહી શકાય કે વન વિથ પ્યોર એક્ઝિસ્ટન્સ વી કેન ક્રિએટ અ ઓશિયન ઓફ બ્લિસ, the blissful souls around us in our classroom, in our world. અને આવા પીસફુલ બ્લિસફુલ સાઉલ
જો આપણી આસપાસ હશે તો આપણે ભવિષ્ય માટે કોઈ ચિંતાની બાબત છે જ નહીં. આત્માનમ અનુગચ્છામી પરમાનંદ સાધનમ. આ એક પરમાનંદ સાધનને આપણે પામવા માટે એ અર્થમાં આનંદરૂપ તરફ જ જતા જશું તો આવા સ્માઇલી ઉગતા ફૂલો આપણને આજુબાજુ ક્રિએટ કરવાનો જે મોકો મળ્યો છે, જે એક યોગ સાંપડ્યો છે, એમાં આપણે વધારેમાં વધારે આપણી ભૂમિકા શ્રેષ્ઠ નિભાવી અને નિમિત્તરૂપ સાબિત થઈ શકશું. અને એ દ્વારા આપણે કહી શકીશું કે સાયન્સ કે ટેકનોલોજી, એમ કહી શકાય કે આજનો ધર્મ, આજનું શાસ્ત્ર જે નથી આપી શક્યું તે આપણે આપી શકીશું. કારણ કે શૈતાની પ્રકૃતિ તો આપણને આ બધું કરવા માટે, જેને કહી શકાય એક નિર્લેપ બનાવતા રહેલા છે કે આપણે શું. જે રીતે એક શૈતાને પોતાના ક્રિએશન રૂપ 3 પોતાના દીકરાઓને સૃષ્ટિમાં મોકલીને કહ્યું કે બસ તું બધું આવું જ મૂકી અને યંગસ્ટર્સના માઇન્ડમાં વધારેમાં વધારે ક્રેઝ ઉત્પન્ન કર. પણ એ વખતે જો આવા યંગસ્ટર્સ કહી શકે કે અમે એનાથી દોરાવાના નથી, તો 100% ભવિષ્યમાં એક સતયુગ તરફ લઈ જવા માટે જે આપણને યોગ મળ્યો છે એમાં આપણે કશુંક કરવાનું યોગદાન આપી શકીશું. આવું મારું નમ્ર નિવેદન છે. થેન્ક યુ ફોર ઓલ. સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન.